दर्शक बंधु नमस्कार। आज सकाल बड़ खबर आलोक ज्योति ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को स्वागत। दर्शक बंधु आज 20टी खबर चलतु आरंभ करवा संपूर्ण खबर देखा। दर्शक बंधु प्रथम खबर 3 लाख बिक्री होची पुराना 1 टंकिया नोट जदि अच्छी तेबे हुअंतु मालामाल। जदि आपणक पाखरे पुराना 1 टंकिया नोट अच्छी तेबे याकु विक्रय करने पूर्व आपणक यार नियम गुड़िक जानिबा आवश्यक। नचेत जदि आपण सुजोग हाथ छड़ा करिवे तेबे आपण अनुताप करिवे। जदि पुराना 1 टंकिया नोट सीरियल नंबर 786 अच्छी तेबे आपण होई पारिबे लखपति। कारण 786 को मुस्लिम संप्रदाय को अत्यंत शुभ बोली कहा जाए। मुसलमान संप्रदायर लोके घरे सुख समृद्धि पाई एही नोट को किनी थांती। तेणु नोट विक्रय करिवार सुजोग को हाथ छड़ा करंतु नहीं। जदि आपणक पाखरे पुराना 1 टंकिया नोट अच्छी तेबे एहाको 2 ରୁ 3 लाख टंकार बिक्री करि पारिबे। आउ 3टी नोट थिले 6 ରୁ 9 लाख टंका पाइबे। एबे देखिबा 2 नंबर खबर जमा करंतु मात्र 87 टंका एलआईसी देउची 11 लाख रिटर्न। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी प्राय समस्त वर्गर व्यक्ति योजना रखी। सहित समय क्रमे नुआ नुआ योजना घोषणा करिथाए। केवल महिला मानक सुविधा अनेक गुड़िया योजना करिछि एलआईसी। एभली एक योजना हेउछि आधारशिला प्लान। एही स्कीम रे अनेक गुड़िए फायदा मिलुछि। लंबा समय धरी दमदार रिटर्न पाई पारिबे निवेशक। आधारशिला प्लान रो खास कथा हेउछि आपण एथिरे दिन को मात्र 87 टंकार छोट निवेश करबाकू हेबो। वैधता शेष हेबा परे आपण मोटा अंक रिटर्न पाइबे। एबे देखिबा 3 नंबर खबर कांग्रेस बड़ पुओ बिजेडी सान पुओ कहा मैदान को ओह्लैबे बापा। रचकमड़ नहीं सुरंग फैमिली पॉलिटिक्स। सान पुओ बिजेडी टिकेट नहीं मैदान को ओह्लैबा बेले बड़ पुओ को निमापड़ा लगी टिकेट देइछि कांग्रेस। एबे सुर करिवे कोन? दुई पुओं लगी मैदान को जीवे ना केवल मनमतों लगी भुवनेश्वर रहिबे। जहां नहीं एबे संकट रे पड़िचंती राज्य राजनीति बड़ चेहरा सुरेश राउतराय। पॉलिटिकल संकट रे सुरेश राउतराय निमापड़ारू कांग्रेस प्रार्थी बड़ पुओ पाई करिवे कोन? पूर्व भुवनेश्वर रे बिजेडी सान पुओ मनमतों पाई मैदान को ओह्लैचंती सुर। सिद्धार्थ कहले केवल आशीर्वाद नेबी प्रचार को बापा को डाकिबिनी। एबे देखिबा 4 नंबर खबर चकमा दे पारंती नवीन बालिकुदा एरसमा आसन रे लटकिछि प्रार्थी घोषणा। बिजेडी रो 6ठ पर्याय प्रार्थी तालिका घोषणा करा जायछि। राज्यर 135 आसन घोषणा होइथिबा बेले आउ मात्र 12टी बाकी रहिछि। ए 12 आसन भितरे बालिकुदा एरसमा भाग्य मध्ये झोली रहिछि। एपटे आशायींक हृदय स्पंदन बढ़ी चलीछि। जगतसिंहपुर जिलार 3 विधानसभा आसन घोषणा करथिबा बेले बालिकुदा एरसमा आसन को नहीं अंक छिड़ी पारुनी। कारण एही आसन रे विधायक रघुनंदन दासंक समेत आशायींक तालिका बेस लंबा रही। रघुनंदन निज सपक्ष में नवीन निवास जाई अनेक थर दाबी कर सारे। एपरिक किछि दिन तले निर्वाचन मंडलीर विभिन्न पद पदवी थिबा कर्मकर्ता मध्य नवीन निवास जाई रघुनंदन सपक्ष में दाबी उपस्थापन करिसेंती। खरा को बदली जाउछि झांझीमाड़ 25 रु ग्रीष्म छुट्टी। आसंता 25 तारिख ठारू ओडिशार तापमात्रा पुणी थे वृद्धि पाइबो। स्थाने स्थाने 46 डिग्री देजिबार संभावना रहिथिबा नै आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। तेणु संभाव्य ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी आसंता एप्रिल 25 रु राज्य सरकार समस्त सरकारी और घरोई विद्यालय ग्रीष्म छुट्टी घोषणा करिसेंती। सेहिपरि आज ठारू पुणी थे समस्त सरकारी अनुदान प्राप्त बेसरकारी विद्यालय गुड़िक खोलिबो। एप्रिल 24 तारिख पर्यंत सकाळ 6:30 रु 10:30 पर्यंत खोला रहिबो। देखिबा परवर्ती खबर 24 रु हिंजिलरु प्रचार आरंभ करिवे नवीन। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आसंता 24 तारिख रे निज निर्वाचन मंडली हिंजिलरु दलीय प्रचार आरंभ करिवे। नवीन निज पई भोट मागिबा सह सांसद प्रार्थी को शंख चिन्ह रे भोट देबाकू अनुरोध करिवे। पर प्रथम पर्याय निर्वाचन हेउतिबा कोरापुट कलाहांडी नवरंगपुर ब्रह्मपुर लोकसभा आसन अधीनस्थ निर्वाचन मंडली गुड़िक प्रचार करिवे। 25 तारिख रे रायगड़ा रे मुख्यमंत्री प्रचार करिवार कार्यक्रम रहिछि। एबे देखिबा परवर्ती खबर आंटुमाड़ी भोट भिक्षा सांसद विधायक प्रार्थी। तेलकोई रे बिजेडी आशीर्वाद भिक्षा समावेश। केन्दुझर जिला तेलकोई निर्वाचन मंडली अंतर्गत तेलकोई हाटपड़िया रे गतकाली बिजेडी आशीर्वाद भिक्षा समावेश अनुष्ठित होइछि। समावेश अवसर रे एक नियारा दृश्य देखिबाकू मिलिथिला। मंच रे उपस्थित केन्दुझर सांसद प्रार्थी धर्मजय सिंधु और तेलकोई विधायक प्रार्थी माधव सरदार एक संगे आंठुमाड़ी मता नुआई भोट भिक्षा करथिले। गत निर्वाचन रे केन्दुझर रे से अल्प भोट पराजित होइथिले। एबे दल तांको उपरे पुणी आस्था प्रकट करी तेलकोई रूप तांको प्रार्थी करिछि एवं दलीय नेता माने तांको पूर्ण सहयोग करुथिबा कही विधायक प्रार्थी माधव सरदार कांदी पकाइथिले। अन्य पक्षरे मते पछे खंडे 2 खंड भोट कम दियो माधवंको अणदेखा करिवो नाही बोली सांसद प्रार्थी धनुर्जय सिद्धू अनुरोध करथिले। एबे देखिबा परवर्ती खबर पद्म धरिले 2 ब्लॉक अध्यक्ष उपाध्यक्ष लक्ष्मीप्रिया नायक को प्रार्थीत्व को विरोध। लक्ष्मीप्रिया नायक को चित्रकोंडा आसन पर बिजेडी टिकेट देवा परे विस्फोरक स्थिति सृष्टि होइछि। पूर्व बिजेडी इस्तीफा देथिबा माथिली और खैरपुट ब्लॉक अध्यक्ष समेत उभय ब्लॉक उपाध्यक्ष गतकाली बीजेपी रे जोग दैछन्ति। माथिली ब्लॉक ब्राह्मणगुड़ा ठारे बीजेपी जिला सभापति निमाई पलंक नेतृत्व में बीजेपी मिश्रण पर्व आयोजित होइथिला।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ମୋତେ ଓ ମୋ ପୁତୁରାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହୁଁ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024 ଲାଗି ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ସୁରକ୍ଷିତ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ପୁତୁରାକୁ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହୁଁ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ବେଙ୍ଗଲ ବିଧାନସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ପରେ ଆସିଛି। ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସୋମବାର ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଟିଏମସିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଦେବ। ଏହାପରେ ରବିବାର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ମିଳୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଜେପିର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଭୟଭୀତ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ରାଲି ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ। କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ରବିବାର ରାଞ୍ଚିରେ ଆୟୋଜିତ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଳିତ ମେଣ୍ଟର ରାଲିରେ ଯୋଗଦେବେ ନାହିଁ। ଜୟରାମ ରମେଶ ଟ୍ୱିଟରେ କହିଛନ୍ତି ସଚନା ଏବଂ ରାଞ୍ଚିରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ରାଲିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଗଦେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ସତନାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଲିରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେ ରାଞ୍ଚିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସ ରାଲିରେ ଯୋଗଦେବେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜେଲରେ ମିଳୁନାହିଁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍। ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା। ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ତିହାର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଅନ୍ୟ ନେତା ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଜେଲରେ ତାଙ୍କର ସୁଗାର ସ୍ତର ବଢ଼ିବା ମାମଲା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଅଭିଯୋଗ କି କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ହେଲେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଳାଯାଉଛି। ରାଞ୍ଚିରେ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠବନ୍ଧନର ମହାରାଲିରେ ମଧ୍ୟ ସୁନିତା କେଜରିୱାଲ ଏହି ବିଷୟକୁ ଜୋରସୋରରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼। ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇବାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ଚରମ ସୀମାରେ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ଏଥିପାଇଁ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ଯିବାକୁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବୈଠକ ପରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟମାନେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିବା ସହ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲାନି। ବହୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଦଳବଦଳ ହେଲା। ବାଲିଗୁଡ଼ା, କଣ୍ଟାମାଳ ଭଳି ଅନେକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇ ସାରିଲାଣି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ହେଲେ ଉଦୟଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଦଳୀୟ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଦଳୀୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ଯେଉଁ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ ସୋନିଆଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାର ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ଜାଲୱାରରେ ନିର୍ବାଚନ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଜଣେ ନେତା କେ.ସି. ବେଣୁଗୋପାଳଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ପୁଣି ଜଣେ ନେତା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ଜିତିପାରିବେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି କି କେବେ 400 ସିଟ୍ ଜିତିଥିବା କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଜି 300 ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନିଜର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗୁଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋନପୁରରୁ ପ୍ରଚାର ଜୋର କରିବ ବିଜେପି। 25ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଶାହା। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ଅମିତ ଶାହା ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୋନପୁରରେ ଏକ ଜନସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସହ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ରଣନୀତି କ'ଣ ରହିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରି ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ। ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମଞ୍ଚ। ରବିବାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଛତରପୁରରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ବେଳେ ସିଏମ୍ର ମଞ୍ଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ହଠାତ୍ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସିଏମ୍କୁ କୌଣସି ଆଘାତ ଆସିନାହିଁ। ସିଏମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାମେଣ୍ଟର ମହାରାଲିରେ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ରହିଲା 2ଟି ଚୌକି। ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲା ଆପ୍। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ
ରାଜଧାନୀ ରାଞ୍ଚିରେ ରବିବାର ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଶାଳ ରାଲିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରାଲିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ରାଞ୍ଚିରେ ଉପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ଲାଗି ଦୁଇଟି ଖାଲି ଚୌକି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ସୋରେନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜାନୁଆରୀ 31ରେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେହିଭଳି ଅବକାରୀ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 21ରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଇଡି। ଆଜିର ମଞ୍ଚରେ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ସୋରେନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଚୌକି ରଖାଯିବାରୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଯଦିଓ ଏହି ଦୁଇ ନେତା ଆଜି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା କେଜରିୱାଲ ଏବଂ କଳ୍ପନା ସୋରେନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଜନତା ଜେଲରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବାର ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ବାହାରିବେ ବୋଲି ନାରା ଲଗାଇଥିଲେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଆମପାଣି ଘାଟିରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ମୃତ 9 ଗୁରୁତର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଦଲପୁର ଥାନା ଆମପାଣି ଘାଟିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। କାର ଓ ପିକଅପ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 9 ଜଣ ଗୁରୁତର ଥିବା ସୂଚନା। ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ କଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଆଉଁଲି ଗାଁର ବେଣ୍ଡବାଜା ଦଳ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାଜା ବଜାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆମପାଣି ଘାଟି ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତେ ଏବେ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆଜିର ଶେଷ ଖବର। IPL 2024 ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ 1 ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା କୋଲକାତା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ IPL 2024 36ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଛି। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ RCBକୁ କୋଲକାତା 1 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନର ବେଙ୍ଗଲୁରୁ 223 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅତିଥି ଟିମ୍ 20 ଓଭର ଖେଳି 221 ରନରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଟିମ୍ କ୍ରମାଗତ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ଫାଫ୍ ଡୁ ପ୍ଲେସିସ୍ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ 55 ରନ୍ ଓ ରଜତ ପାଟିଦାର 52 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ପ୍ରଭୁଦେଶାଇ 24 ରନ୍, ଦିନେଶ କାର୍ତିକ 25 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଖବରଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଆଲ୍ରେ ଦେବେ। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।